बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वागा मलगरो दोस्तानो नन अंदरे मुहिम टॉपिक मैंने खबर को नन यो हो सोहेल अफरीदी यानी खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर अल्लाह कुम मुश्किलातों की या व तो वज़ीर सिट न दे मिला मुश्किलातों की रागिर शवे दे और क्रास निशान पे छाला गवले दे और बल द पीटीआई डील यानी दो ढेर दा वजन कोलू चे डील पे सूरत पर की डील यानी डील को बाहर दी पावली सर खबर को ची डील शवे दे वरसर वसरा ताजिकिस्तान के हमली सो कवी अफगानिस्तान दगा दवकड़ी छे अफगानिस्तान के वही और दल तक के हम द पाकिस्तान लास्ते और द चीन वगड़ी पर के वजल की अल तक के अटा मामला सदा सुनेदा या बल सदा वरसर वसरा चीन सफ़ीर जिकम तालिबान और हुकूमत सरा मिलाव शवे दे मुलाकात करे दे पदगा मामला के हम चीन सरा पदी हवाले सर खबर अतरी शुवी दी पाकि सदी और बल यो अफसोसनाक चिकम सूरत हाल दे आगा ईरान बॉर्डर बांधे लस अफगानान होजली शुवी दी दगा सरा नूर और खबनों बनी मरजू खुदा मुहिम टॉपिक थे चेदी बनी तस्वा खबर अतरी लग दकम खबुन रगली दी पदी खबर वो अवल खुब राशु ताजिकिस्तान के हमले पावले सरा छे अल तक के वजल दा ड्रोन अटैक कम शुवी दी नो सपोरे पिंज चीनियन इंजीनियर रोतो या कारकुन के वरतो गोरे चल तक कम बॉर्डर्स दे आगा बॉर्डर के यकीनन छे द सुने या द कानून दा शांति मामला दा उस पदी सूरत हाल बने ताजिकिस्तान के तरफ ता अफगानिस्तान तमख के पाकिस्तान हम दवई अफगानिस्तान दे खो अफगानिस्तान सवई अफगानिस्तान यो खुदा वही चे अफगानिस्तान के चिकम शी ड्रोन अटैक पर आमुलस और दगा चिकम दी की पाकिस्तान बकायदा दे दा यो घट इल्ज़ाम वर्तेल शे या सबूत वही चुंगा वड़न दिखो बल तरफ ता पदी सूरत हाल मने पाकिस्तान ऑलरेडी लकप दगा की चीन सर हम प्राप्त दे चीन हम दगा अगलर चे खबना कम दजना अपलोड कीगी चे अफगानिस्तान ना खफा दे ची दगा शांति तक गरे पेखी कीगी और अल तक के चीन कम दे अगा ओ द सफ़ीर मुलाकात में रज़मा खो दगा मौक़िफ़ खबनू बने रज़मा चे चीन दगा कम अज़ के सरमाकारी आगाज़ के रेल पटरी जैसे नूर मामला तो बने या सिपेक पहलोलो अवले सरा करना विसार करी दी खो बल तरफ ता चीन चिकम सफ़ीर दे अगा मुलाकात तालिबानों सरा चलतना कम खबर रगले दे अगा दगा दे चे द्वारो अखबला के इत्तेमाद इजहार करे दे और अफगानिस्तान चीन ता वेली दी चे दा हमले मुंगा नदी कड़ी और दा द्रेमगढ़ कस कम दा वाड़ी चीन सरा दा तालिबानों दा हुकूमत अड़ी की खराबी शी दगा शांति सूरत हाल यकीनन चे मुलाकात मुहिम दे और दगा सरा इतिमाद और दगा शांति नूर खबरें मखित रजी बल उस पदी खबर रजू दिन मखी चे बल खबर तराजमा चे पदी लगा का तबसरो को चे आखिर पदा खिता के रवान सदी गेम चेंज कम तरफ तरवान दे रूस सवई चीन सवई ताजिकिस्तान हम ईरान दे बदलता पाकिस्तान अफगानिस्तान खड़ा चिकम दा आगे या रिजल्ट चिकम दे नरोजी चे आखिर द मुज़ाकरात सकी वाले चे सऊदी अरब चे पके साले जोड़ शवे दे नो अलतना इम्कान दा ज़ेरीगी चे सऊदी हुकूमत पदी के अहम रोल अदा की और दा मुज़ाकरात कम दी दा खुफिया तरीके सरा रवान दी मीडिया ता या दा शांति नूर आगा मखिता नाराज़ी खुदा मुज़ाकरातों के यकीनन चे यो खबर बने कम दलता के माहिरीन दी पोखान दी आगो दगा खबर कही चे तालिबानों सरा अल तक के दे चेंजिंग खबर हम रवाना दा और नरमी खबर हम रवाना दा और सरा चिकम कतर दोहा कतर मुहिदा वापा आगा बने अमल दरामत के हम स खबर चिकम पा उस तालिबान रस्त शुवी दी चे पा बने अमल दरामदुशी दगा ओवरऑल सिनेरु तक तासो जुमगा गोरे दगा एशियंस कंट्रीज़ के खुबल तरफ ताका मुंगा गुरु चिकम यूरोपियंस दी या अमेरिका चिकम पदी मुदाखलत देने खास कर पदा खेता बनी नज़र दे खास कर टोल गेम चिकम दे चीन चिकम उस दी वक्त के मौशी लिहाज सरा नूर लिहाज सरा सुपर पावर पर मने राजी इंडिया कमादा आगा हम तासोली दला चिदी की रोल प्ले कवी नो दगा सूरत हाल लवजे टोल मुश्किलात रमख्त शवी दी पुनमा खबर और कड़े उड़े मलगरों पके दिखी दा कोल छे तिजारान एक तरफ ता तिजारत बंदी बल तरफ ता चिकम दलता
تجارانو ته یو پلان جوړیږي چې کوم هغه په پاکستاني کسانو نومونو باندې ځمکې اخیستې دي ګاډي اخیستې دي چې هغې په نیټ کې راولو چې کوم ټیکس دی نیټ کې یو خو به ټیکس هغه کې اضافه وشي او بل به پاکستان ته خو روان شي ورسره ویزا پالیسي کې نرمي وکړي خو دا سوال هم دی چې یو طرف ته تاسو دا کوئ دلته کې پاکستان هم کنفیوز دی چې اوس وکړو څه بل طرف ته چیمبر اف کامرس نه طرف نه هم دغه شانتي نور هم اوس وزونه اوچت کېږي چې آخر په دغه بورډر باندې کم تجارت دی دا ولې عام ولس یا تجارانو اوس بالکل فاقو ته مجبور شوي دي په یقینا چې هغو بیا نقصان هم په کروڑونو کېږي چا کروڑونو کاروبار وي نو ډېر مشکلات یې ګیر دي او بل ورسره چې کم قلت دی افغانستان کې هم او دغه شانتي کې هم هغه هم ډېر زیات دی او په دې باندې ما تاسو ته خبر درکړی چې دا بورډر به خلاصېږي په دې وړه چې پاکستان باندې یورپین هم او نور نړیوالو ادارو زور اوس زیاتېږي ورځ په بله نن تقریبا چې 250 ورځې وشوې چې دغه بورډر بند دی نو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې څومره نقصان به کېږي اوس رضو په ایران بورډر باندې 10 افغانان چې کوم دي په ډزو باندې ویشتل شوي دي دغه افغانان ویل کېږي چې بورډر کراس کولو ایران ته راوخته نو ایراني چې کوم سیکورټي فورسز دي هغې پې ډزې کړي دي دا هم یو مشکل چې کوم جوړ شوی دی په دې کې طالبانو حکومت یعنی افغان حکومت هغې رابطې هم کړي دي او په دې حوالې سره خبرې اترې هم ایران سره روانې دي چې دغه شانتې عملیات په ولس کې نفرتونه نور خوروي او دغه شانتې اندي خو بل غیر هغې چې کوم موقف دي چې غیر قانوني طریقې باندې هغه کېده نو دغه شانتې په دې کې هڅو کوتلي یو طرف ته ایران بل طرف ته پاکستان تاجکستان روس دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان چې داسې مشکل کې دی چې لا په خپو نه دی ولاړ لا کې ډېر کار پاتې دی ولس چې کم دی هغه ډېر زیات په مشکل کې دي فاقو مجبور شوي دي هلته معاشي حالات کاروبار روزګار نور یعنی پاکستان حالات چې هغه نه سنبلیږي نو د افغانستان چې پیړۍ ورسې په د جنګونو او په دغه صورتحال بوخت دی بل طرف ته ورته ټول ملکونو چې کوم دي خپل مفاداتو خاطره باندې مخه ده یقینا چې هلته د ترخګرو یا د نورو یعنی ترخګر هغه چې کوم ورانکاري پاکستان کې کوي یا نورو ځایونو کې کوي نو هغو ته یو لار کولاویږي بل طرف ته تاسو ګورئ چې ایجنسیانې څه نمونه کار کوي که هغه رادي موساد یا نور او نورو ایجنسیانې وي هغې په کوم نمونه باندې دلته کار کوي نو چې کم بېروزګاره خلک وي ځوانان وي هغه ډېر زر موبلایز کېږي ډېر زر دغو حادثو دپاره یا پیسو دپاره یو قسم هغه راشي پاکستان کې تاسو ګورئ چې په اف باندې کم حمله د یوې جینۍ کړې ده چې کم بلوچ خفا بلوچ پورته وي یا د پاکستان خلاف بلوچ پورته وي چې کوم تحریک دی بیلې هغه منلي هم د هغه یو خودکش حمله کوي یو ځوانه جینۍ او دغه شانتې دا یو ډېر د افسوسناک پهلو ده چې زنانه هم په دغه کې خودکشو کې یا دغه شان تحریک کې یا دغه شان د پاکستان کې دا معاملات چې کوم روان دي بل طرف ته اوس پاکستان دا الزام لګوي چې که BLA دی او که TTP دی هغه په افغانستان کې موجود دي او هغې ته یقینا چې امداد افغانستان نه ورکوي خو انډیا رسۍ افغانستان کې اسانه ده هغې ایجنټانو په ذریعې باندې هغې ایجنسو په ذریعې باندې هغې سپورټ کوي او دغه عملیات روان دي بل طرف ته که بورډر خبره وکړو نو هغه وایي چې 200 کیلومتر نه زیات کم بورډر دی 300 پورې رسي دې باندې دغه ممکنات نه دي هغه چې بورډر منیجمنټ مضبوط شي او بل دا بورډر منیجمنټ مضبوطولو د یو طرف پاکستان کار نه دی بلکې هغه وایي چې دواړه ملکونه هر بورډر منیجمنټ باندې دواړو ملکونه یو ځای یکمشت خپل هغه ساتي نو دا بورډر هلې مضبوطېږي نو په دغه صورتحال باندې یقینا چې دغه معاملات کوم دي دا ډېر خراب روان دي اوس رضو د PTI په حوالې سره یو طرف ته کار راځي چې سهیل افریدي چې کوم د بنګ سټایل اخیستی و نو هغه एकदम په ادارو په نظر کې ډېر زیات زر راغلو او اوس په هغه باندې باقاعده کراس نشان لګولی شوی دی اوس د ډیل خبره چې کوو نو د کوم عمران خان سره خو ملاقات وکړو نو هغه یو ډیل په ذریعې باندې دا ملاقات شوی دی
او هغه ډیل کې باقاعده توګه د سهیل افریدي د کوم جلوس یا کوم درنه راوستله هغه ورسره ولو او ورسره په هغه کې دا خبرې هم کیږي چې کوم ملاقاتو هغه جوړیږي شډول جوړیږي په هغه کې د سهیل افریدي نوم نه وي او هغه کې به سهیل افریدي نشي ملوی دی. اوس وزیر اعلام دی او بل طرف ته ملاقات انتهایی داسې ضروري وي چې هغه ته انسټرکشن یا نور معاملات چې کوم عمران خان طرف نه ضروري وي. خو دغه ځای کې دا یو ډېر غټ ضرار راغلو چې اوس په دې کېږي څه. اوس ورسره هغه ته پیغام خو به رسي چې نور ملاقات کېږي، ظاهره خبر ده عمران خان طرف نه پیغام به رسي. خو عمران خان په دې وخت کې یقینا چې دومره زیات جیل او په هغه کې بندیوان وینو، ذهني کوفته او ذهني ټینشن او دغه شانتې غوسه هغه جایزه ده. خو هغه غوسه په دې باندې هم ده چې تحریک چې کم زور و په کارکنانو کې کم ولولا وه، هغه د کم لیډرشپ دی سر نه ونیسه خپو پورې، هغه په خپل چکرو کې خپل پاور اف گیم کې خپل مفاداتو ښکار شوي دي او یا یرې ښکار شوي دي یا اسټبلیشمنټ دباو کې یا د اوس په ډیل کې بوخت دي. بل طرف ته چې کم زما موټو ده، زما کم هغه ده، هغه په شا پرېښي ده. نو دا خبره هم صحیح ده او چې ښکاري هم چې په بل پرون کم احتجاج لیده یا څه لیده نو هغه کې ښکاره پته لګېده چې د کارکنانو په د اسلام آباد های کوډ کې څه صورتحال و، لکه نیش برابر و. نو دغه صورتي صورتحال یقینا چې اوس پاکستان تحریک انصاف لپاره ډېر خراب روان دی، ډېر خراب صورتحال کې دی. بیا داسې صورتحال کې چې یو طرف ته صوبې کې ډېرې غټې پیښې کېږي. اسسټنټ کمشنر یعنې ځینې انتظامیه دا ډېر خاص غړي وي، دوه اسسټنټ کمشنر چې کوم دی خیبر پښتونخوا کې ووژل شول، په دماکو کې مړه شول. او په داسې حالاتو کې سی ایم چې کوم ډېر اهم رول وي چې هغه د هغې کورنۍ سره هغې خلکو سره همدردي دپاره هغلته حاضر وي، خو هغه په دغه نورو کې څومره اړولی دی. نو ظاهره خبره ده چې صوبې کې د امن و امان صورتحال ډېر لویه مسله ده، ډېره غټه مسله ده. خو چې څو پورې دغه شانتې صورتحال وي نو د صوبې مشنګري به څنګه دغه کنټرول کوي. بل طرف ته چې کوم دغه ترخګرۍ پیښې دي نو صوبې وسایل هغه کافي نه وي چې کوم د یعنې اصل چې کوم طاقت وي نو هغه آرمي یعنې چې کوم سیکورټي ادارې دي فیډرل سره موجودې دي. اوس دا عملیات یا اپریشن چې کوم هغه دی خو فیډرل هغه کوي. اوس په دې صورتحال کې یقینا چې صوبه یو شمېر مشکلاتو سره رامخته شوې ده. نو الله دې وکړي خیر، موږ به نظر اچو په دې خبرونو باندې هم او تاسو ته تذکرین کې هم او چې کوم ملګرو دا اوسه پورې برداشت کړی یم خبرونه یې اورېدلي هغه ډېره خصوصي مننه او ستاسو مینه خلوص نه بغیر نه کېږي. موږ کوشش دا دی چې خپل پلیټفارم نور هم وسیع کړو او تاسو ته بر وخت او صحیح معلومات ترلاسه کوو. نو دې کې به ستاسو ته ډېر ضروري وي. نو لایک سبسکرایب مه هېروئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.